जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गोटे कथा आज्ञा माने आमर किछि शास्त्र पढ़ बा पुराण शास्त्र जहाँ रही पढ़ी ज्ञान अर्जन कर कि सत्संग ज्ञान अर्जन कर। आगे गोटे होता जड़े कहते जड़े शुणुले सेटा किंतु ठीक से मन रोला। बर्तमान आपणकर न पढ़ी कि क्या कथा को न शुणिकी आम बर्तमान जो यूट्यूब रे देखिक भासी जाऊे सेटा ठीक जिनस नुहे। कहीं नुहे ना आप गोटे धरते यूट्यूब रे गोटे बाइट कर दे आपण गाधौं हीराकुद डैम रे कि समुद्र रे। अच्छा आप से लोक जिते जो देखुं से गोटे थर आप गाधे ना सबुदिन गाधौं ये कथा आज मोर किसी कहबार अच्छे। यूट्यूब रे बहुत जिन आमको देखा मिलूँ। भागवत शुणा चाहिए तो मूल शेष जाए भागवत शुणी पार। रामायण हो महाभारत हो वेद वेदांत उपनिषद ठारू आरंभ कर जहा चाहिए ता देखिपर ये सिस्टम बर्तमान रही। आपण आज गोटे बाइट देखिली से बाइट रे कहुई जड़े महापुरुषों जन्म विषय माने जन्म विषय जो कथा कहुई लिखिले अच्युतानंद महापुरुष लिखिले किंतु माने से कही चलिले से कही चलला बेलू किंतु लास्ट पद जोटा कहते सेटा को से कहले तेणु लास्ट पदटा जब कहुव ताले आमको बुझा सहज पड़ो। जो बाबद प्रवचन दि जाऊ कि जो महापुरुषों आपणकर जीवनी कहु जहाँ कहु तार पूर्णांग शुणा दरकार। पूर्णांगटा न शुणिले किसी लाभ हेनी। बर्तमान आप देखु आमर तो सनातन धर्म आम तो समस्ते सनातनी सनातन धर्म किंतु आप देखिए सनातन धर्म भितर बांटी कौन बांटी ना आपणकर विभिन्न गुरुवाद उपर सनातन धर्म रही। मो धरतु जहाँ को गुरु कर सी केमी गुरुंर बाणी केमी श्रेष्ठ हम गुरु केमी श्रेष्ठ हे मुझे मोर बुद्धि विवेक ज्ञान सब खटे चल गुरु को प्रतिष्ठा करने ना। गुरु शब्द हूँ अलग। गुरु शब्द कौन अलग गु गुण रु अतीत रूप रु वर्जित मुझे जानती। मोर तो बेसी चाष ना ना आम से अक्षर चाष भल मंद से कौन अधम कौन ये सब जिन मोर तो ये ये ना पढ़ा मोर कम मूल कही आप जोटा कहते समस्ते से मानिने एमती तो किसी माने ना। ठीक अच्छे महापुरुष कौ महापुरुष कौन लिखिले मुझे आज गोटे बाइट देखिली जन आम प्रवर्तन दौरान साधु जन से कहते ये कथा कि मुझे संपूर्ण पूर्णांग देखी बोली नजर कर रही एवं मुझे जहाँ भावुली भी एक्जाक्टली से 4-6 पद कही गले अच्युतानंद महापुरुष या लिखिं अमक जगार किंतु लास्ट पदटी कहदेने ये कौन जाना पड़ो जे आपण जो गुरु को भल पाँच गुरु कीर्तन करेंगे मु जहाँ को भल पाँच मो गुरु को कीर्तन करेंगे आप गुरु को कीर्तन करेंगे किंतु वास्तव जिनसा पदा कहीं करना जो कथा एत कथा महापुरुष लिखि लिखि गले मो पुस्तक ना खोलुना मो कहीं कहले खोलिले माने समझदार आदमी के लिए इशारा काफी जाणीजे विभिन्न प्रकार आपंकर कौन यूट्यूब रे अच्छी कौन सिस्टम अच्छी कड़े आम से सान भाई कहते ये कथा कह करनी आम आउ जी अच्छा यूट्यूबर आमर सी सब जी भाई हे सी भी कहती माने केते गुड़िए कथा माने ना नहीं कहना ना नहीं कहगले कौन आप बापा लगे कौन मुझे कथा जानी नहीं कहवा कथा ना नहीं कहना मु अच्युतानंद महापुरुष को भल पाऊँ मु अच्युतानंद महापुरुष लिखिं बोली कही अच्युतानंद महापुरुष लिखिं मैंने कौन बर्तमान कौन अच्युतानंद महापुरुष अच्छा बर्तमान मो भावना भितर अच्छा किंतु जदि आम सामाजिक दृष्टिकोण देखा अच्युतानंद महापुरुष ना आमर बर्तमान जो माने गालुआमी मालिका
ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅମକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ସିଏ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହୁଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଚାନକ ମହାପୁରୁଷ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ, ସେ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲକିରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଭଜନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଆସିକିରି ଗଲେଣି, ମହାପୁରୁଷ କି କଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୋ ଭାଷାଟା ଅଲଗା, ମୋ ଭାଷାଟା କହିଲେ ଫେର କିଏ କହିବେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛି। ହେଲେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଭଗବାନ କୁହ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ମତ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋର ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ଏ କଥାଟା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପିକନିକ କରି ଯାଉଛେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର ବଢିଯାଏ, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ କଷଣ ପଡେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନରସିଂହ ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡିଛି, ଆସିଲେ ଅବତାରୀ ହେଇକିରି। ମାନେ ଯୋଉ ଅବତାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନରସିଂହ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଲେ, ଖୁସିରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଦେଶଟା ହବାକୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟତରୁ ଆୟତ ବାହାର ଜିନିଷ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ନେଇକିରି କୋଉଠି ରଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବର ପାଇକିରି ଗୋଡେଇଲେ। ଏଇ ସବୁ ବେପାର ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଆସିକିରି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯଦା ଯଦା ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଦ୍ଭୁତାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟତ ଦୁଷ୍କୃତମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଥାଏ ସମ୍ଭବାମି ଦିଗେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗଲା ନରସିଂହ ଅବତାର, କେତେଆଡେ ରାମ ଅବତାର ହେଇକିରି ଥିଲେ। କାହାକୁ? ଆମର ରାବଣ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଦେବାଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ନେଇ ଖଟଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ। ସିଏ କେମିତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାବଣ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ପାପ କରିଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏରେ ଏମିତି କଲେ କି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନବାର ପ୍ରେରଣା ରାବଣ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାବଣ ଦେହରେ ଦଫା ଲାଗିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ କଥାରେ ଆମେ କୁହେ, ଏତେ ଦଫା ଲାଗିଲା। ଦଫା ଲାଗିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଲେ। ତାକୁ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଋଷି ମୁନି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ଉପଦ୍ରବରେ ସମସ୍ତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ରାମ ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଯେ, ସେ ଅବତାରଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅବତାର। ମାନେ ଠିକ ରାଜା ହବା ସମୟରେ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେବେ କଣ, ବନବାସ ଗଲେ। ବନବାସ ତ ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଲା। ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ମା ଥିଲେ ପାଖରେ, ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ବି ରାବଣ ନେଇଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲା, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କଣ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାବଣ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଛାଡକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଟାଇମ ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥା ତ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ରାମ ଅବତାରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଥାରେ, ମାନେ ରାବଣକୁ ତ ମାରିକିରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ।
ମାନେ ପାଖରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଲୋକ କଥାରେ ଏ କରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ପଢିଥିବେ, ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରବଚନ ବାଲା ନୁହେଁ ଯେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକିରି କହିବି କି ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ କରିବି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଲା ଏଇ ଲୋକଙ୍କ କଥା, କେବଳ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଗଲା। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ବା ଅସୁର, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଉପଦ୍ରବ ନଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଖୁସିରେ ବି ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ କିଏ ଆମର ଥିବେ କହିବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ନେମାଳ ଯାଇଥିଲି ଇଏ ଦିନ ଜଣେ ଆମର ତାକୁ ସାଧୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବି ମାନେ ବାହାରୁନାହିଁ। ମତେ ସେ ତୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହୁଛି, କହିଲା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି ତୁ ଦେଖିଛୁ, ତୁ କହିପାରିବୁ? ମାନେ ଆରେ ବାବା ଇଏ କଣ ଏମିତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ମତେ ଏମିତି ପଚାରୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅପ୍ରୀତିକର ମାନେ ଇଏରେ ଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲେଡିସ୍ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତା ସହିତ ବାତ ବିତଣ୍ଡା କଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ଜ୍ଞାନ ତାର ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ସିଏ ବୋଧେ ଜାଣିଦେଇଛି ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କହୁ। ମୁଁ ପରା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, 3 ଥର 4 ଥର ଯାଇଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଦେଖିନି? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାଟି କାନ୍ଥ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଥ ଯୋଉ ମାଟି ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମାଟି ବି ଝିଟିକିରି ଆସିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ଝିଟିକିରି ଆସିଥିଲି। ମତେ ସେ କି ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ପାଇଯାଇଛି, କହିଲା ଅଭିରାମଙ୍କ ପରମହଂସ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଜାଣି, ତୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତା ବାରି ମିଳିଆ ହାଜର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଛାଡକୁ ଯିବାନି। ମୁଁ ନେମାଳ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 24 ତାରିଖ, ସେଇଦିନ ସେ ଏ କଥା କହିଲା। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତିକି କୁହାହେଇଛି ସେ ଲୋକ ମାନେ ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିକିରି କଂସକୁ ମାରିକିରି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଗଲେ, ରାମ ଅବତାରରେ ଆସି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିକିରି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଗଲେ, ତମେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯୋଉ ସବୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଟିକେ କହୁନା। ସେଇ କଥା କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗରେ ଯିଏ ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିବେ, ସିଏ ପୁରା ଏକଦମ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି କଳିକି ବିନାଶ କରିକିରି ଯିବେ। ସେ କଥା ନ କହିକିରି ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଗପି ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ଖାଲି ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ବିଭ୍ରାସ କରୁଛ, ଧର୍ମ ଚେତନାର ଗ୍ଲାନି ଘଟୁଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବଦନାମୀ ହଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ନ କହିକିରି ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ